امریکی صدر بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالنے میں مسلسل دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، کافی معنی خیز ہے. کیا واقعی ٹرمپ چین کی وجہ سے بلگرام میں دلچسپی لے رہے ہیں یا معاملہ کوئی اور؟ تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. بگرام بیس کو اس وقت جو خطے میں حیثیت حاصل ہے وہ وہی حیثیت ہے جو انسان کے جسم میں ایک دل کو حیثیت حاصل ہے. جب ہم اب تھوڑی سی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ CIA کے وہاں پہ خفیہ آپریشنز ہو رہے ہیں اسی بیس کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے ڈرون میزائلز کو پھینکا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ بگرام بیس سے جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ ٹارچر سیلز بھی موجود تھے. میں جب میرا تھوڑا سا تجربہ رہا افغانستان کو وزٹ کرنے کا، اور جب آپ لینڈ کرتے ہیں کابل ایئرپورٹ پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ امریکہ کے ہیلی کاپٹرز اور کچھ جو ہے وہ ہتھیار وغیرہ انہوں نے ایئرپورٹس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. میرا جب بات چیت ہوئی کچھ لوگوں سے، وہاں کے مقامی لوگوں سے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو دا ریزن دے ہیڈ واز کہ ڈیٹرنس افیکٹ ہے. بٹ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو امریکہ نے بہت اسٹریٹجکلی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے افغانستان میں اپنا ایک راستہ بنا رہا ہے. پہلے تو وہ اسلحے کی بنیاد پہ، دھونس دھاندلی کی بنیاد پہ، زور کی بیس پہ جو ہے وہ افغانستان میں چڑھائی کر دی. لیکن اب اس نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا ہے اور اب جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں افغانستان جو ہے اس وقت معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے، افغانستان جو ہے وہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے، اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت افغانستان کو کہ اس کی تو کوئی ریکگنیشن ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو تھرو انڈیا، تھرو امریکہ یا تھرو چائنا کے ساتھ اس کا جو ہے ایک مجبوری ہے اس کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ کی، کیونکہ اس کو معاشی استحکام چاہیے. سیکنڈ مجبوری یہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایلائز کی کہ اس کو ریکگنیشن چاہیے اس دنیا میں، اس نئے کرنٹ رجیم کو، نئے گورنمنٹ کو. اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی، تو امریکہ جو ہے اپنے روایتی انداز سے کہ یا تو وہ بدماشی کا انداز اپنائے گا یا پھر وہ جو ہے وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والے انداز کو اپنا کے وہ اگین افغانستان کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ امریکہ جو ہے، یہ ساری صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، امریکہ، روس اور چین کے افغانستان میں بڑھتے اثر و نفوذ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوجی واپسی کا خواہش مند نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ اس قسم کی سچویشن آئے گی تو ظاہر سی بات ہے. دیکھیں کنونشنل وار کا اب چھڑ جانا جو ہے وہ ایک امید ہو سکتی ہے، لیکن بیسکلی تو یہاں پہ ایک ہائبرڈ وار چھڑی ہوئی ہے. بیسکلی تو یہاں پہ چائنا کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ وہاں سے اٹھ کے دوبارہ جو ہے وہ لوگر بیس کے ذریعے یا ڈالرز کے ذریعے یا کچھ پابندیاں ہٹا کے لگا کے کچھ اس قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ امیدیں دلا کے کہ آپ لوگوں کی ریکگنیشن ہو جائے گی. سو یس یہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ چائنا کے اثر رسوخ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت میں خود اس بات کی عینی شاہد ہوں، میرا کچھ قیام رہا افغانستان میں. چائنا نے افغانستان کے اندر انفراسٹرکچر کے اوپر بہت انویسٹمنٹ کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا ایون اگر آپ ٹریول کریں اسلام آباد سے آپ جو ہے وہ کابل جائیں یا اسلام آباد سے آپ ہرات جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پلین میں میجورٹی چائنیز کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ معاشی طور پہ افغانستان کو ایک مضبوط پوزیشن میں لے کر آ رہا ہے. سو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کے اگینسٹ جانے کے لیے اس وقت جو ہے امریکہ دوبارہ سے افغانستان کے اندر تھرو ادر میڈیم، تھرو ادر چینل، کیونکہ وہ ہتھیاروں کے ذریعے اب گھس نہیں سکتا، تھرو ادر میڈیم جو ہے وہ دوبارہ سے لوگر بیس کے ذریعے. لوگر بیس از دا پرائم پوزیشن. جو انسان کے دل کو حیثیت حاصل ہے وہ اس لوگر بیس کو حیثیت حاصل ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. وہ رشیا کو کنیکٹ کر رہا ہے، وہ ایران کو کنیکٹ کر رہا ہے، وہ اسلام آباد پاکستان کو کنیکٹ کر رہا ہے، وہ انڈیا کو کنیکٹ کر رہا ہے، وہ چائنا کو کنیکٹ کر رہا ہے. سو اس وقت دیٹ از دا پرائم لوکیشن کہ اگر کسی طریقے سے امریکہ وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سارے کنٹریز کے اوپر نظر رکھنا بہت آسان ہے. بالکل. ہم اگر پچھلے 6 ماہ کی بات کریں تو ٹرمپ نے جتنے بھی معدنی بھرے ہوئے علاقے ہیں، خطے ہیں، ممالک ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی دلچسپی بہت بڑھ رہی ہے. جیسے گرین لینڈ پر قبضے کی بات ہو، یوکرین سے نایاب معدنیات کی اگر ہم بات کریں، چٹانوں کا مطالبہ کیا گیا. کہیں افغانستان کی معدنی دولت بھی اسی کی ساری محور تو نہیں ہے؟ یہ ساری دلچسپی کی وجہ وہی ہے جیسے آپ نے کہا. افغانستان میں اس وقت بے تحاشا ذخائر موجود ہے کاپر کے بعد ہم لیتھیم کی بات کرتے ہیں. لیتھیم از کالڈ وائٹ گولڈ، اس کو سفید سونے کی حیثیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ لیتھیم آپ کا استعمال ہوتا ہے جدید ہتھیاروں میں.
लिथियम इस्तेमाल होता है आपके टेक्नोलॉजी में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में। तो उसके अलावा वहाँ पे लोहा मौजूद है, कोयला मौजूद है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो इसका सारा इंटरेस्ट है बेसिकली, आप ये देखें कि 2008 में जब चाइना ने एक कंपनी MCC के साथ इस मुआहदे को किया था, सिक्योरिटी बेसिस की वजह से वो मुआहदा तय नहीं पाया गया था, वो मुआहदा बीच में रुक गया था, वो काम बीच में रुक गया था। अब इसको सिक्योरिटी रीजंस इज़ अ वन रीज़न, बट बिहाइंड द रीज़न आपको पता है कि अमेरिका की इंटरवेंशन तो 2021 अगस्त 15 में वहाँ से ख़त्म हुई है, वो उसके बाद वहाँ से वो गए हैं। सो द थिंग इज़ कि ये सारा का सारा जो इस टाइम पे ये अमेरिका की बदमाशी है और जिस तरीके से अमेरिका जो है जी ये ज़खायर की वजह से मौजूद है, क्योंकि सिर्फ वहाँ कॉपर और लिथियम मौजूद नहीं है, वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, रशिया के हम बात करें, हमने देखा कि रशिया का अफगान हुकूमत को तस्लीम करना, अचानक से चीन और पाकिस्तान का काबुल में मुस्तकिल सफ़ीर तैनात करना, यकदम अफगान हुकूमत की बैनुल अक़वामी सतह पर कबूलियत का दौर शुरू हुआ है। इसके पसे पर्दा क्या स्टोरी है? देखिए, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान इज़ इन अ पोजीशन कि जहाँ पे उसको मौशी इस्तेहकाम चाहिए, वहाँ पे उसको रिकग्निशन चाहिए। अफ़गानिस्तान इज़ इन अ पोजीशन कि वो इस वक्त किसी के भी साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। थ्रू चाइना इवन अफ़गानिस्तान की ये कोशिश है कि उसको आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया जाए। द करंट रजीम, द करंट गवर्नमेंट उसकी अपनी इस वक्त जो है वो माशी बदहाली का शिकार है। अफ़गानिस्तान के आप शहरों में जाके देखें, आप उनके कैपिटल में जाके देखें, आपको सारी बिल्डिंग्स इस तरह की नज़र आएंगी। पता चलता है कि ये मुल्क बहुत अरसे से जो है वो जंग ज़दा रहा है। हम उनकी अगर मेन रोड्स की बात करें, मेन शाहराहों की, फिर इंटरनली अफ़गानिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। सिद्धा साहिबा, अभी ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये लगे से रहा है कि अफ़गानिस्तान की पाँचों उंगलियां घी में हैं। एक तरफ अमेरिका जो है वो आना चाहता है, एक तरफ रशिया आना चाहता है, एक तरफ चाइना आना चाहता है, यानी अच्छी खासी पावर जो है वो आना चाहती हैं। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? यानी वो इन तीनों ममालिक में से किसको वो चूज़ करे तो ज़्यादा बेहतर उसके मामलात हो सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा वहाँ पर खुराक की किल्लत है, तालीम के मामलात हैं, और जो सारी वहाँ पे अफ़गान हुकूमत है, उसके बाद हालात हम सबके सामने। देखिए, मैं अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगी तो ज़ाती तौर पे जिस तरीके से मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ कि चाइना की वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट है। मैं ये देख कर आई हूँ कि चाइना वहाँ पे काम कर रहा है। देखिए, ये एक ऐसा इलाका जो ख़ुद जो है वो जंग का शिकार रहा है, और जहाँ पे एक गवर्नमेंट या आपका ओवरऑल माहौल ऐसा है कि जहाँ पे आज़ादाना तौर पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो उसके बावजूद मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के, बुज़ुर्ग, यहाँ तक कि फार्मेसीज़ भी बना रहे हैं। आपके पास मैंने देखा कि फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइना से उठ के रोड्स पे आ रहे हैं, इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे ख़वातीन काम कर रही थी, वहाँ पे मर्द हजरात काम कर रहे थे। सो इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान बी अ बिट स्ट्रैटेजिक एंड बी वो वैसे तो हमारी अपनी कुछ हिस्ट्री ज़रा ज़्यादा ठीक नहीं रही, लेकिन वो बात है कि जब एहसान किया जा रहा है उनके ऊपर, और एक तरीके से, क्योंकि आप ये देखें कि वहाँ पे रोड्स का जो इनिशिएटिव चाइना ने लिया है, दैट इज़ अफ़गानिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो सारे दीगर ममालिक के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करवा रहा है। और उस अफ़गानिस्तान की कनेक्शन की वजह से वहाँ पे ट्रेड इन्हांस होगी, वहाँ पे आमदोरफ्त इन्हांस होगी, लोगों की नौकरियाँ लगेंगी, लोगों के पास जो है वो खाने पीने के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो है वो चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। सो मेरी अगर इसको ज़ाती राय देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त चाइना के साथ अफ़गानिस्तान का जो एलाइस है, क्योंकि देखिए ख़ित्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एशिया में पाकिस्तान, चाइना, ईरान, देखिए पाकिस्तान ने तो इस टाइम पे जो पूरा डायनामिक्स है, पावर डायनामिक्स है इस पूरे ख़ित्ते की, हमने देखा कि अभी ये जो इंडो पाक एस्केलेट हुआ था सारा मामला, हमने तो पूरे पावर डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। हमने तो पूरे तरीके से ये बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ कि जब हमने बहुत से कंट्रीज़ जो हमें पहले वीज़ाज़ नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने हमारे लिए वीज़े खोल दिए। बहुत से कंट्रीज़ जो हमें जॉब नहीं दे रहे थे, उन्होंने हमारे लिए जॉब्स खोल दी। सो द थिंग इज़ कि इस वक्त ये जो एक नया इत्तेहाद कायम है, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, रशिया है, अफ़गानिस्तान को चाहिए बजाय अपने करीबी ममालिक, दोस्त ममालिक के, इनके साथ ये इत्तेहाद कायम करे, बजाय अमेरिका को दोबारा से जो है वो उसकी ग़ुलामी करने के। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी बैनुल अक़वामी सिद्ध ज़ोई साहिबा।